మరి ప్రజాస్వామ్యం కాపాడడానికి అన్ని మతాల వారు, అన్ని కులాల వారు, అన్ని రాజకీయ పార్టీల వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నప్పటికీ కూడా తమ తమ ఏ పార్టీ అయినా మాట్లాడడానికి సభ్యునికి హక్కు ఉంటుంది. మీరు ఏ పార్టీ అని మాట్లాడద్దు, ఏ పార్టీ అని మాట్లాడద్దు. అందరూ ఇక్కడ పార్టీ కాదు, ఇక్కడ పార్టీ కాదు, సభ్యుడు ఒక సభ్యునికి మాట్లాడి గౌరవించాలి. తమ తమ గౌరవ మర్యాదలు కాపాడుకుంటూ ఇతరుల గౌరవ మర్యాదలను కాపాడవలసిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉన్నది. కాబట్టి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే బాగుండదు. కౌశిక్ రెడ్డి గారికి మనిషి పెరిగింది కానీ బుద్ధి పెరగలేదు. ఎందుకంటే 40 సంవత్సరాలు 4 దశాబ్దాల కాలం అనుభవం ఉన్న మాజీ మంత్రివర్యులు సీనియర్ నాయకుని మీద సంపద నడుపుతాని మాట్లాడే విధానం మంచిది కాదు. మీరు చప్పట్లు కొట్టుకునేటుంటే కోటీల యాపిల్స్లపై చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ కూర్చోండి. కానీ ఇక్కడ పవిత్రమైన అసెంబ్లీలో ఇలాంటి దుశ్చర్యలకు పాల్పడడం మంచి సంప్రదాయం కాదు. మీరు రాబోయే రోజుల్లో ఇకనన్నా మనసు మార్చుకొని బుద్ధిగా ప్రవర్తించాలని కోరుకుంటూ పార్టీ కౌశిక్ రెడ్డి మీద తక్షణమే కఠినమైన యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీ గడ్డం వినోద్ గారు. అక్కడి నుంచి మాట్లాడండి వినోద్ గారు. హలో యా మీరు లొలి చేయకుంటే మీకే ఇస్తుంటే మాట్లాడాలనా వద్దా? మీరు సభ గౌరవాన్ని కాపాడతలేరు. ఏమి ఇవ్వాలి మైక్ చెప్పును. థ్యాంక్ యూ. మీరు మీ సీట్లలో కూర్చోండి ఇస్తా. కేటీఆర్ గారు మీరు మీ సీట్లలో కూర్చుంటే ఇస్తా. మీరు సభ గౌరవాన్ని కాపాడతలేరు. ఇంతమంది కొత్త సభ్యులు మాట్లాడుతున్నారు, అయినా మీకేం వస్తలేదు. థ్యాంక్ యూ. I request all of you to kindly listen to our message, my dear BRS colleagues. Please kindly listen to us. This house has been witnessing a motion passed by my Honorable Chief Minister that he will conduct a CBCID inquiry. Now, an inquiry of mining activities taken up from 2014 to 24 or 26 is being done for the benefit of the people to know the reality. Since CBCID inquiry means that whatever has happened during the earlier periods, it's being taken into consideration. Now, coming to today's fact, trying to disturb the house for the last 2 days, which we see, people are getting bored by understanding. Now, coming to the insult of our senior colleague, Mr. Kadiyam Srihari, why conduct in a disgraceful manner? It is unethical. As a member of this house, I expect you to be more cordial, not speak in a language which is belittling the people of SC, ST communities. Dr. B.R. Ambedkar did not allow. It's a breach of privilege, a privilege of our community which is being put into dustbin. We cannot bear it. We are already 26 to 30% population in the country, and we have every right to talk about our own people. So when we are being insulted, my dear Honorable Speaker, sir, please take appropriate action on the persons who are behaving in an unethical, irresponsible manner. So this is what I would like you to see, that the house is conducted in the right manner. When any kind of an inquiry takes up for the benefit of the people of our state of Telangana, I think you should order it and go by the guidelines of what my Honorable Chief Minister has suggested. I appeal to all of you, you are all senior legislators. I have completed 26 years, but this kind of behavior I never saw in 2004 to 9 between Rajshekar Reddy and TDP. So why don't you guys change it? The color of the houses need to be needed. Everybody wants decency. Nobody wants to fight. Nobody wants to create any this thing. Everything is under democratic control, sir. Exactly. Whatever the Honorable Chief Minister has agreed, you can. Vinod garu, he is doing his best. When the CBCID is being done, that itself is a good product. Vinod garu. So what I suggest, I would request you, sir, you kindly take up the matter, because our Honorable Chief Minister has already made a request of a CBCID inquiry, and also take inquiry on people who are trying to belittle the SC, ST people, sir. No compromise on that. Thank you very much. Adinarayan Rao.
ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఎన్నో ఏళ్ల కలతో అసెంబ్లీ సాక్ష్య వేదికగా ప్రజలు కోరుతున్న ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారం అవుతున్న ఆలోచనతో గత కొన్ని ఏళ్ల కాలంలో ప్రజాక్షేత్రంలో ఉండి అసెంబ్లీలో ఒక ప్రమాణపూర్వకంగా తీసుకున్న నిర్ణయంలో భాగంగా ఈ వేదిక ఎందరెందరికో ఆసరా కల్పిస్తున్న నమ్మకం, బలమైన నమ్మకం మరి ఈరోజు ప్రజలందరూ ఏరి కోరి పంపించిన సందర్భంగా మరి నేను చూస్తా ఉన్న కొత్త సభ్యుడిగా ఎన్నిక ఇక్కడ కూర్చున్న తర్వాత పలు అంశాల మీద చర్చ జరుగుతున్న సందర్భంలో నిన్నటి నుండి కూడా మరి అసెంబ్లీ దిగ్బంధన చేసే సందర్భం చూస్తా ఉన్నా. నిన్న ఒక అంశం హౌసింగ్ అనే సమస్య మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ కూడా నిరుపేద ప్రజలందరూ ఎదురు చూస్తున్న శుభవేళ మంత్రివర్యులు మరి నిరుపేద ప్రజలకి అలాంటి సమాచారం ఇస్తారా, ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో నిన్న ఒక అంశం లేవనెత్తి ఒక వ్యక్తిని ప్రాధాన్యత తీసుకొని వారి మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి కేంద్రీకరించడం అనేది సబబు కాదు. అదేవిధంగా ఏదైతే నిన్న జరిగినటువంటి అసెంబ్లీలో మరి నేను నిర్ణయం మేరకు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రకటన ఇవ్వడం జరిగింది. సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీ చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. దానికి కూడా ఈరోజు ప్రతిపక్ష నాయకులు విభేదిస్తూ ఉన్నారు, ఒప్పుకోవడం జరగడం లేదు. అయినా సరే హౌసింగ్ కమిటీ కావాలని అడగడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా 2 అంశాలతో మాట్లాడడం జరిగింది. మేము ఒప్పుకుంటాం, మేము ఒక అంశంతో మీరు ఒప్పుకుంటారని మాట్లాడిన తర్వాత దాని నుండి ఎలాంటి సమాధానం రాక మా వైపు నుండి ఎవరైతే మరి పెద్దలకు గౌరవనీయులు కడియం శ్రీహరి గారు మాట్లాడుతూ హౌసింగ్ కమిటీ వెయ్యండి అని మాట్లాడితే నేను చూస్తా ఉన్నా. కానీ ఎమ్మెల్యే కాకముందు కొన్ని అసెంబ్లీ వేదికలు, పార్లమెంట్స్ వేదికలు చూస్తూ ఉండేది, చాలా దద్దరిల్లుతూ ఉండేది. కానీ ఈరోజు వచ్చిన తర్వాత చాలా సంతోషం. ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా పకడ్బందీగా అక్కడ వచ్చే ప్రతి కారుని చెక్ చేసి పంపిస్తా ఉన్నారు, చాలా సంతోషం. ఒకవేళ చెక్ చేయకపోతే మరి కౌశిరెడ్డి అన్న గారు మరి గన్నును చూపిస్తున్నాడు, పేరుస్తున్న తీరు కనుక చూస్తే నిజంగా అక్కడ పోలీసులు కనుక ఎంక్వైరీ చేసి కారు లాపకపోతే, నిజంగా గన్ను కనుక లోపల వస్తే కడియం శ్రీహరి గారి మీద పేల్చేస్తారేమో భయం అనిపించింది నాకు. అంటే చూడండి అధ్యక్ష, ఆ వ్యవహార శైలి ఇదే అసెంబ్లీ వేదిక. దీనిక ప్రజలు మనం ఏరి కోరి పంపించింది, దీనిక మనం సభకు ఎందుకు వచ్చినాం. మాలాంటి కొత్త సభ్యులకి నేర్పాలి. నేను గౌరవించే నాయకుడు హరీష్ రావు గారు, వారు ఎప్పుడు మాట్లాడినా వారి మాటలు వినాలి, ఎప్పుడు వింటూ ఉంటా అధ్యక్ష. కానీ ఎక్కడ కూడా ప్రతి అంశాల మీద సుదీర్ఘంగా మాట్లాడతారు. మాలాంటి కొత్త నాయకులకి దశ దిశ చేసే విధంగా చాలా మాట్లాడతారు, గౌరవిస్తాం. కానీ కౌశిరెడ్డి గారు చేసినటువంటి ఏదైతే విధానం ఉందో ఆ విధానం ఈ అసెంబ్లీ సాక్షిగా పద్ధతి కాదు అని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నా, అది సబబు కాదని తెలియజేస్తా ఉన్నా. సీతక్క గారు ఒక సందర్భంలో మాట్లాడుతూ ఉంటావు, స్పెల్లింగ్ వాయిస్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అక్కడ నుండి. అంటే ఆదివాసీ గిరిజనులు అంత చులకన మీకు? నేను చూసిన హరీష్ రావు గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ ఎవరు కూడా స్పెల్లింగ్ మాట్లాడుకున్నా అదే కౌశిరెడ్డి గారు గమనిస్తా ఉన్నా. అదే రోజు కౌశిరెడ్డి గారు అక్కడ కూర్చొని ఏదో వ్యంగ్యంగా మాట్లాడుతున్న సందర్భం చూసిన. ఆ రోజు ఆదివాసీ గిరిజనులకు చులకన భావన. అదేవిధంగా ఈరోజు దళిత ఏదైతే మరి కడియం శ్రీహరి గారు వారిని కూడా గతంలో వచ్చిన సుమారు 30-40 ఏళ్ళ వాళ్ళు చూస్తా ఉన్నా. చక్కటి అనార్గలం దారుణంగా ప్రతి సబ్జెక్టు మాట్లాడు గొప్పని దిట్ట వ్యక్తి ఆయన. నేను పార్టీ గురించి మాట్లాడలే, పార్టీ ఏదైనా కానీ వ్యవహరించే తీరు ఈ సభ వేదిక కాదని తెలియజేస్తా ఉన్నా. వేదిక అది కాదు. మనం వ్యక్తులుగా వ్యక్తిని క్రిటిసైజ్ చేసుకుని చేయడం చాలా తప్పని భావిస్తా ఉన్నా. పార్టీలు అంటేనే పార్టీ ఏదైతుంది, కానీ ఈ సభ వేదిక వ్యవహరించే తీరు మాలాంటి కొత్త సభ్యులకి ఏదో నేర్చుకొని సమాజానికి ఏదో అందిస్తాం, ఏదో అందించిన దృక్పథం కలిగినటువంటి మా యువ ఎమ్మెల్యేలకి ఇలాంటి పద్ధతి మంచిది కాదని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇలాంటి ఏదైతే స్పందన జరిగిందో, ఏదైతే వ్యవహారశైలి జరిగిందో, ఈ శాసనసభ సాక్షి వేదికగా ఉన్నటువంటి చట్టాలు ఏ విధంగా రచించబడినాయో దానికి లోబడి అలా వ్యవహరించిన తీరు ఎవరైనా సరే ఖండించాల్సిందే, చట్టరీత్యా చర్య తీసుకోవాల్సింది చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష. జైవీర్ రెడ్డి గారు. అధ్యక్ష, ఈ అసెంబ్లీ ఘట్టంలో ఈరోజు ఒక చీకటి రోజు కింద అభివర్ణించవచ్చు అధ్యక్ష. భారీ ఆహార్యం ఉంటే చాలేదు సార్, ఆలోచనలు కూడా అదే విధంగా ఉండాలి. మీ నాయకులకు అందరికీ నేను చెప్పేది, పద్దుల మీద నిన్న జరిగిన చర్చలో కొండ